مسز انجم نے انہیں بتا دیا تھا کہ عمیر نے آنے سے معذرت کر لی ہے، اس کی جگہ آیت اور شاہ میر ان کے ساتھ جائیں گے۔ وہ سب بہت خوش تھے، مرحا کی طبیعت بھی اب کافی بہتر تھی۔ وہ سب پرجوش سے تیاریاں کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اپنا فون لے کر لان میں چلی آئی۔ تھوڑی دیر یوں ہی بے مقصد ٹہلتے رہنے کے بعد اس نے عمیر کا نمبر ملایا جو دوسری ہی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ مرحا کو اپنی بے اختیاری پر غصہ آیا۔ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں کہ میں رات کے اس پہر انہیں کیوں کال کر رہی ہوں؟ اس نے خود کو ڈپٹا۔ دوسری جانب سے اسپیکر پر عمیر کی آواز ابھری، مرحا یہ آپ ہی ہیں نا؟ بول کیوں نہیں رہی ہیں کچھ؟ گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے ہمت مجتمع کی اور فون کان سے لگایا۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے اس کے نہ آنے اور مسز انجم کو انکار کرنے کی وجہ جاننی چاہی۔ عمیر جو کب سے ایک سامع کی تلاش میں تھا، مرحا کی صورت میں اسے وہ سامع میسر آیا جس سے بالآخر وہ اپنے دل و دماغ میں جاری جنگ کے بارے میں بات کر سکتا تھا۔ میں جانا چاہتا تھا لیکن ان دنوں میں ذہنی طور پر بے حد الجھا ہوا ہوں۔ ایک ایسے رشتے کی ڈور سلجھانا چاہتا ہوں جس کا کوئی سرا میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ عمیر کی بات پر مرحا کچھ الجھ سی گئی۔ کون سا رشتہ؟ اس نے استفسار کیا۔ میرا اور عروج کا رشتہ۔ عمیر نے بے ساختگی میں جو کہا، مرحا وہ سننے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی۔ کون عروج؟ اب کی بار آواز مدھم تھی۔ میری منگیتر۔ اس کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ منگیتر؟ اس کی آواز کپ کپائی تھی۔ لفظ منگیتر سماعت سے گونجا تھا۔ ہاں، بی جان اور بابا جان نے ہماری منگنی عروج کے والد کے انتقال کے فوراً بعد ہی کر دی تھی۔ تب میں 16 سال کا تھا اور عروج 11 سال کی۔ تب نہ رشتوں کی سمجھ تھی اور نہ اہمیت کا اندازہ۔ اب جب کہ سمجھ بھی ہے اور اہمیت بھی معلوم ہے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس الجھی ہوئی ڈور کو کیسے سلجھاؤں۔ وہ اپنے ہی جون میں بولتا چلا جا رہا تھا اور یہاں مرحا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا۔ دوسری جانب مسلسل خاموشی محسوس کرتے عمیر نے اس کا نام پکارا تھا۔ مرحا! اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ جی سن رہی ہوں۔ اتنا پرانا رشتہ ہے آپ دونوں کا تو محبت بھی ہوگی بہت نا؟ اس نے اپنے لہجے پر مشکل سے قابو پایا۔ محبت تو تب ہو جب ہمارے مزاج، نظریات اور شخصیات ملے۔ ہم دونوں ساحل کے دو کنارے جیسے ہیں۔ عمیر کے لہجے میں الجھن نمایاں تھی۔ ساحل کے دو کنارے بھلے آپس میں کبھی نہ ملے لیکن ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ اور یہ آپ سے کس نے کہا کہ محبت کرنے کے لیے شخصیت، نظریے اور سوچ کا ملنا ضروری ہے؟ کیا نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ نہ ہی ساتھ رہنے کے لیے ایسا کچھ ضروری ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی سوچ کا احترام کیا جائے۔ وہ کافی دیر تک اس کی باتیں سنتی رہی اور خود پر ضبط کیے اسے سمجھاتی رہی۔ عمیر سے بات کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو فریحہ نماز پڑھنے کے بعد ضحیٰ کے ساتھ سو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی ڈائری لیے بیڈ پر آ گئی۔ مرحا ابراہیم، آج ایک بار پھر تم تہی دامان رہ گئی۔ دیکھو تو محبت تمہارے سر پر خاک ڈال گئی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اسے آج پھر وہی ساحر آنکھیں یاد آئی تھی۔ اس کے آنسو اس کی قمیض کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ دبی دبی سسکیاں ان خوابوں پر ماتم کر رہی تھیں جن کی کرچیاں اس کے دل میں پیوست تھیں۔ اسے وہ دن یاد آیا تھا جب وہ 2 سال قبل مالی حالات سے تنگ آ کر اپنی ایک دوست کے ساتھ ماڈلنگ ایجنسی گئی تھی۔ وہ یہ کام کرنے کے لیے کبھی حامی نہ بھرتی اگر اسے ضحیٰ کے علاج کے لیے فوری پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن وہاں موجود لوگوں کی نظروں سے گھبرا کر وہ چند ہی منٹوں میں وہاں سے باہر آ گئی تھی۔ وہیں اس نے پہلی بار عمیر فرید کو دیکھا تھا اور اسی دن اس نے جانا کہ پہلی نظر میں کوئی کیسے کسی کے دل پر قابض ہو جاتا ہے۔ وہ بے حد خوش تھی جب اس نے اسے دوبارہ دیکھا تھا۔ محبت کا حصول ممکن نظر آنے لگا۔ دل میں ایک بار پھر امید کی لو جل اٹھی تھی، لیکن آج اس کے خوابوں کی عمارت مسمار ہو گئی تھی۔ اسے ہر صورت یہ قبول کرنا تھا کہ عمیر فرید ایک حسین خواب کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ مرحا سے بات کر کے پرسکون تھا۔ اس کی ساری الجھنیں دور ہو چکی تھیں۔ اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ پورے خلوص سے اس رشتے کو نبھائے گا۔ عروج کو اب کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ وہ خالہ جان سے جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھنے کا کہنے والا تھا۔ ذہنی کشمکش دور ہوتے ہی وہ پرسکون سا نیند کی آغوش میں چلا گیا، اس بات سے قطعی انجان کہ وہ کسی کی شب بیداری اور آہوازاری کا ذریعہ بن چکا ہے۔
वो कमरे में आया तो आयत दवाई लेकर सो चुकी थी। कपड़े तब्दील करने के बाद स्टडी रूम में चला आया वो। उसे उस वक्त खामोशी और तन्हाई दरकार थी। आज डॉक्टर अनीला ने उसे आयत का ख्याल रखने की ताकीद की थी। उसे एक खुशगवार ज़िंदगी की जानिब वापस लाने के लिए ये बेहद ज़रूरी था कि शाहमीर एक शोहर के साथ साथ एक अच्छा दोस्त बनकर उसके साथ रहे। उसने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो आयत का हर तरह से ख्याल रखेगा। आयत का ख्याल रखते रखते वो लम्हा लम्हा बिखर रहा था। उसने बाबा जान के कहने पर आयत की जिम्मेदारी कबूल की थी और बाबा जान के हुक्म पर तो वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। लेकिन अपने इस दिल का क्या करता जिसे एक पल भी चैन नहीं था? उन आँखों का क्या करता जो आज भी उस परी विश की मुंतज़िर थी, उसकी मुतलाशी थी। वो चाह कर भी उस चाह को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। वो अंदर ही अंदर लम्हा लम्हा मर रहा था। वो एक मीटिंग से जल्दी फारिग होकर अरूज से मिलने उसके घर आया था। उसे वहां देखकर अरूज और खाला जान की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। उमैर ने उस रिश्ते को बचाने के लिए पहला कदम बढ़ाया था और वो मुतमईन था। अरूज उसे लिए ड्राइंग रूम में आ गई जबकि खाला उसके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। कैसी हो? उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। ठीक हूँ। उस दिन जब तुम हाथ छुड़वा कर गए तो मुझे लगा कि अब लौट कर नहीं आओगे। उमैर उसके शिकवे पर मुस्कुरा दिया। मैं गुस्से में गया था और गुस्सा वक्ती होता है लेकिन रिश्ते दायमी होते हैं। वक्ती गुस्से के लिए मैं ये रिश्ता तो ख़त्म नहीं कर सकता ना। उसने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। क्या ख्याल है, खाला जान से शादी की तारीख फाइनल करने का कहूँ? अरूज ने हैरानी से उसे देखा, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि सामने बैठा शख्स उमैर फरीद ही है ना, जो शादी के नाम से कोसों दूर भागता था। यार, ऐसे आंखें फाड़े क्या देख रही हो? मैंने सुना था कि लड़कियों के सामने शादी की बात करो तो वो शर्मा जाती हैं। ये तुम कौन सी लड़कियां देख कर आए हो? ये 2022 है। अब लड़कियां शादी करके माँ बाप को बताती हैं कि ये है आपका दामाद, मिल लीजिए इससे। अरूज ने उसी के अंदाज में जवाब दिया तो दोनों बेसाख्ता हंस दिए। उमैर उसे हंसते हुए देख रहा था। ये कुछ इतना मुश्किल भी ना था। थोड़ी सी कोशिश से वो इस रिश्ते को बचा सकता था। उसी लम्हे वो मरहा का शुक्रगुजार हुआ जिसने उसे बताया था कि दो लोगों को साथ रहने के लिए एक दूसरे को बदलने की नहीं, समझने की ज़रूरत होती है सिर्फ। उसने अपनी जेब से एक मखमली केस निकाल कर अरूज के हाथ में रखा। उसमें एक खूबसूरत डायमंड की रिंग थी। अरूज के लिए यह हैरान कुन तब्दीली काफ़ी खुशगवार थी, लेकिन वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये वाकई उमैर फरीद है। उमैर उसकी हैरानी देखकर हंस दिया। वो आने वाले हफ्ते में सहर के जन्मदिन के मौके पर अपनी और अरूज की शादी का ऐलान करने वाला था। आज उन्हें मिसेस अंजुम के साथ पिकनिक पर जाना था, लेकिन सुबह से ही आयत की तबीयत नासाज थी, जिसके बाइस उन्हें उनसे माजरत करना पड़ी। शाहमीर ऑफिस से जल्दी आ गया था और अब सुलेमान शाह के साथ लॉन में बैठा चाय पी रहा था। शाहमीर, बच्चे, अब कैसी तबीयत है आयत बेटी की? वो दवाई लेकर सो रही है, कुछ देर आराम कर लेगी तो ज़रा फ्रेश हो जाएगी। शाहमीर ने मोबाइल एक तरफ रखते हुए कहा। बेटा, फरीद के घर भी चक्कर लगा लिया करो, वहाँ वो दो बच्चे अकेले रह गए हैं, बल्कि आयत को भी साथ ले जाओ, दिल बहल जाएगा उसका भी। शाहमीर ने इस बात में सर हिलाया। शाहमीर कमरे में आया तो वो मुकम्मल इस्तेहकाक से उसके बेड पर सो रही थी। चेहरा मुरझाया हुआ सा लग रहा था। वो कई दिनों से बिला नागा बुटीक के कामों में लगी थी। चंद पुराने स्टाफ मेंबर्स के साथ ही उसने कई नए लोगों का भी हायर किया था। कई इंटरव्यूज़ और मीटिंग्स शेड्यूल पर थीं और वो शायद थकन के बाइस बीमार पड़ गई थी। शाहमीर आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब आया था। ये कैसी अनदेखी डोर से तुमने मुझे बांध लिया है आयत फरीद? न तुम तक पहुंचने का कोई सिरा मिल रहा है और ना ही तुमसे दूर जाने का कोई रास्ता हाथ आता है। जब भी आंखें बंद करूं खुद को एक बंद गली में खड़ा महसूस करता हूं। वो बेबसी से उसके मासूम चेहरे को तकते हुए बुड़बुड़ाया और आगे बढ़कर उसके चेहरे पर आती बालों की चंद लटों को पीछे हटाया। आयत नींद में कसमसाई थी। वो अपनी बेखुदी को कोसता हुआ दो कदम पीछे हटा और फिर सर झटक कर ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। वो थका हारा घर पहुंचा तो लाउंज से बातों की आवाज़ें आ रही थी। सहर के साथ अरूज को बैठा देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अरूज उठकर उसके लिए खाना गर्म करने किचन में आई थी। सहर कमरे में सोनी चली गई तो वो भी अरूज के पीछे किचन में चला आया। अरूज ने खाना टेबल पर लगा दिया। उसने उसे भी साथ बैठने का इशारा किया। अरूज उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हे यूं ही खामोशी की नज़र हुए। मैं बहुत जल्द खाला से शादी की बात करने वाला हूँ।
शादी की तैयारियां शुरू कर दें। उमैर ने मुस्कुराते हुए कहा तो अरूज उसकी बात पर झींक कर रह गई। डोंट टेल मी कि तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है। उमैर ने दिलचस्पी से उसका गुलनार चेहरा देखा। स्ट्रेंज, तुमने मुझे हैरान कर दिया यार। मुझे तो लगता था हमारी शादी में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होगी, बस कभी कभी आने वाली उरूज मुस्तकिल फरीद हाउस में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे ये बदले बदले से अंदाज, ये शर्म से झुकी निगाहें, ये कह रही हैं कि मैं कत्तई उल्लू का पट्टा हूँ जो अब तक इतना वक्त बर्बाद किया। उसका ध्यान खाने से ज्यादा अरूज की शर्म से झुकी निगाहों पर था। वो बिना रुके बात से बात निकाल रहा था कि कहीं वो उसकी निगाहों से ओझल ना हो जाए, जबकि अरूज उमैर का ये नया रूप देखकर खुद में ही सिमटी जा रही थी। अभी वो मजीद भी कुछ कहता, उससे कबल खाला जान की आवाज़ पर अरूज ने मौका पाते ही दौड़ लगा दी। उमैर बेसाख्ता हंसा था। पागल लड़की, वो जेरे लब बुड़बुड़ाया। वो पोल में आहद, हंजला और हानी के साथ खेल रही थी, जबकि फरीहा बेगम जुआहा को साथ लिए मिसेज अंजुम के साथ बैठी बातों में मसरूफ़ थी। मिसेज अंजुम ने कभी भी उन्हें ये महसूस नहीं होने दिया था कि उनके दरमियान मालिक और नौकर का रिश्ता है। वो तीनों मिलकर मरहा को तैरना सिखा रहे थे, जबकि मरहा की डर के मारे जान निकल रही थी। हानी और आहद ने उसे बाजुओं से पकड़ा हुआ था, जबकि हंजला उसे तैरने के गुर बता रहा था, और अब वो तीनों उसे अमली मश्क करने पर उकसा रहे थे। मिसेज अंजुम उन्हें खाने के लिए काफ़ी देर से बुला रही थी, लेकिन वो चारों पूल से बाहर आने को तैयार ही ना थे। मिसेज अंजुम को उठकर खुद ही उनके पास आना पड़ा। उन्होंने एक एक को डांट कर बाहर निकाला। आज कई सालों के बाद फरीहा बेगम ने मरहा के चेहरे पर बेफिक्र मुस्कुराहट देखी थी। उन्होंने दिल ही दिल में उसकी खुशियों की दुआ की थी। वो तैयार हो रहा था जब अमाया की तीसरी कॉल मौसूल हुई। उसने फ़ोन का स्पीकर खोलकर फ़ोन ड्रेसिंग टेबल पर रखा। कहाँ रह गए हो उमैर? आ रहा हूँ यार, बस 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा, उसने हाथ में घड़ी बांधते हुए कहा। उमैर ने फ़ोन बंद करके अपनी तैयारी का नाकिदाना जायज़ा लिया। न जाने अमाया इतनी बेताब क्यों थी उसे वहाँ बुलाने के लिए। पहले तो वो कभी इतनी एक्साइटेड नहीं थी अपनी किसी दोस्त से मिलवाने के लिए। अपनी ही सोचों में गुम वो तेज़ी से हाथ चलाकर तैयार भी हो रहा था। शामिर काम के सिलसिले में लाहौर गया हुआ था, तो उसने आयत को फ़ोन करके शाम में ही घर बुला लिया था और सहर को भी बता दिया था कि उसे रात आने में ताख़ीर हो जाएगी, तो वो लोग उसका खाने पर इंतज़ार ना करें। वो मुतमईन सा घर से बाहर निकल आया। वो अमाया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा और कॉल करके अमाया को मुत्तला किया। अगले चंद लम्हों में वो उसे गेट पर लेने के लिए पहुंच चुकी थी। वो उसके साथ घर के अंदर आया। ये किसी कोठी के लॉन का उकबी हिस्सा था जो उस वक्त नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। मौसीकी की तेज़ आवाज़ में उसे कान पड़ी आवाज़ तक सुनाई न दे रही थी। अमाया ने उसे अपनी दोस्त से मिलवाया, जो बेबाकी से उससे गले मिलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उमैर मुस्कुराते हुए 2 कदम पीछे हटा। वो लड़की बदमज़ा हुई थी। उमैर का मोहतात अंदाज उसे कुछ खास पसंद नहीं आया था, इसलिए वो अपनी दोस्तों के पास वापस चली गई। उसके जाते ही उमैर ने तीखे चतूनों से अमाया को घूरा। कैसी संगत में रहने लगी हो तुम आजकल? क्या मतलब? सब तुम्हारी तरह नहीं होते यार, उसने उमैर की बात को मजाक का रंग दिया। मैं सीरियस हूँ अमाया, तुम पहले ऐसी नहीं थी। ऐसे कपड़े, ऐसे दोस्त, ये माहौल, ये सब पहले तो ऐसा नहीं था, और इसीलिए तुम कई सालों से मेरी दोस्त रही हो, क्योंकि तुम बाकियों जैसी कभी भी नहीं थी। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ज़रा देखो ये कैसी जगह है। उमैर की बात पर अमाया को शदीद गुस्सा आया था। तुम दिन ब दिन आउटडेटेड और डोमिनेटिंग नहीं होते जा रहे हो। आई मीन नॉट योर वाइफ, माइंड इट। आई एम नॉट योर वाइफ, माइंड इट। वो मेरी दोस्त है और मुझे बहुत अजीज़ है, अमाया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मेरी बला से, तुम उसे घर ले जाकर रख लो, उसने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। वो उमैर फरीद था, उसे उधार रखना नहीं आता था। उसे कहीं से भी वो बर्थडे पार्टी नहीं लग रही थी। ये तो एक रक्सो सरूद की महफिल थी, जहाँ मर्दो जन शराब के नशे में एक दूसरे की बाहों में डोल रहे थे। वो कभी भी ऐसी पार्टीज का हिस्सा नहीं बनता था। उसे उस वक्त अमाया पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने यहाँ आकर गलती कर दी है। अभी वो वापस जाने के बारे में सोच ही रहा था कि अमाया उसका हाथ थामे ज़बरदस्ती उसे एक तरफ ले आई। उसके हाथ में मशरूब का गिलास थमाया। उसके मना करने के बावजूद वो मुझसे रही कि वो ये सिर्फ जूस है और वो पी ले उसे। बस थोड़ी देर बाद केक कटिंग है और फिर हम वापस चलेंगे। अमाया के इसरार पर उमैर ने वो जूस पी लिया। वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। अमाया के चेहरे पर उस वक्त पुरअसरार सी मुस्कुराहट थी। वो आंखों में अजीब सी चमक लिए उमैर को वो जूस पीता देख रही थी।
اس کی لاہور میں آج دوسری رات تھی۔ شام سے وقفے وقفے سے برسات جاری تھی۔ اسے برسات سے عجیب سی چڑ تھی۔ اسے کبھی بھی بارش کے بعد کا سوگوار موسم پسند نہیں رہا تھا، لیکن اس وقت وہ کافی کا کپ ہاتھ میں لیے ٹیرس پر کھڑا تھا۔ یہ موسم اسے اچھا لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ یہ برستے بادل اس کی دلی کیفیت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا آیت اور اپنے رشتے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اس وقت بھی اس کی سوچوں کا محور وہی تھی جو نہ صرف اس کے گھر اور کمرے میں بلکہ اس کی زندگی میں مکمل استحقاق کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے کئی بار آیت کے چہرے پر اداسی کی رمق ڈھونڈنی چاہی، کوئی احساس ملال کا تلاشنا چاہا، لیکن وہ تو ہمیشہ مطمئن اور پرسکون رہتی تھی، جیسے سارے جہان کی خوشیاں اس کی جھولی میں لا کر ڈال دی گئی ہوں۔ وہ یہ سوچ سوچ کر زیادہ ہلکان ہو رہا تھا کہ صرف وہی تھا جو اس رشتے کو پورے دل سے قبول نہیں کر پایا تھا، صرف وہی تھا جو اب بھی اس رشتے کو لے کر کشمکش کا شکار تھا۔ وہ چاہے آیت سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن اب وہ اس کی بیوی تھی۔ اس کی طرف سے بے رخی برتنا یا اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہ ہو جانا شاہ میر شاہ کی سرشت میں نہ تھا۔ ایک عجیب سی جنگ تھی جو اس وقت اس کے وجود میں چھڑی ہوئی تھی۔ اس کے اپنوں نے اس پر بھروسہ کیا تھا، لیکن وہ کیا کر رہا تھا؟ ایسے کئی سوال، کئی الجھنیں تھیں اس کے من میں جن کے جواب تلاشنے تھے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد سحر کے ساتھ ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی تھی۔ ٹی وی دیکھنے کے دوران بھی وہ کئی بار اپنا فون چیک کر چکی تھی۔ وہ شاہ میر کے فون یا میسج کی منتظر تھی۔ وہ جب سے گیا تھا اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ آیت نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسی بے تکلفی کہاں تھی ان دونوں کے درمیان کہ اپنے حال احوال سے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے۔ اب کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ بار بار فون کو دیکھ رہی تھی۔ اسے شاہ میر کی یہ لاپرواہی بری طرح سے کھل رہی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر شاہ میر کا نمبر ملایا، لیکن اس سے قبل کہ بیل جاتی اس نے لائن کاٹ دی اور فون سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ دونوں ہی اپنے خول میں سمٹے کسی معجزے کے منتظر تھے۔ وہ بے دلی سے لائٹ بند کر کے لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ ایک بار پھر اٹھ بیٹھی، فون اٹھا کر شاہ میر کا نمبر ملایا جو تیسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو آیت، کیسی ہیں آپ؟ اس وقت کال کی، سب خیریت ہے نا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میں آ جاؤں واپس؟ شاہ میر کی آواز سن کر اس کا غصہ نمی بن کر آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت بہنے لگا۔ آیت آپ کچھ کہہ کیوں نہیں رہی؟ اس کی گھبرائی ہوئی سی آواز اسپیکر سے ابھری۔ آپ واپس آ جائیں، اس نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ میں آ جاؤں گا، صبح ہی واپس آ جاؤں گا۔ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آیت کو اپنی بے خودی میں کہی بات کا احساس ہوا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ شاہ میر پر اپنے احساسات ظاہر کر چکی تھی۔ اسے چند لمحے لگے تھے خود کو کمپوز کرنے میں۔ آیت، شاہ میر کی پریشان سی آواز ابھری۔ میں ٹھیک ہوں شاہ میر، وہ پرسوں سحر کی برتھ ڈے ہے نا، اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ آ جائیں، سب ہوں گے تو اسے اچھا لگے گا۔ شاہ میر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں صبح آ جاؤں گا، اب آپ سو جائیں۔ کچھ تو تھا شاہ میر کے لہجے میں، شاید وہ میری بے وقوفیوں پر ہنس رہا ہوگا۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں آیت؟ ایسی بھی کیا بے خودی؟ اس نے خود کو ڈپٹا تھا۔